तो अगला दिन होया तो राजे ने वजीर नूं बुलाया, कहता वजीर गल सुन। सवेरे सवेरे ही बुला लिया। वजीर आया, कहता हाँ महाराज दसो। वो कहता वजीर तेनों कहा सीगा कि वो सेठ का घर गिराना आ, काम शुरू किया या नहीं? वजीर कहता बस महाराज चलना ही आ, जाके हुणे काम शुरू कर देना सैनिकों को लिजा के, शाम तक घर गिरिया, फिक्र ना करो। वो राजा कहता नहीं, पता नहीं कल मैनू की होया सी, वो घर नूं देख के पता नहीं मैनू इन्ना गुस्सा क्यों आ गया कि मेरे दिल चो आया गिराना चाहिए है, पर हुण मैनू अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो मेरा फैसला गलत सी, क्योंकि वो बेचारा तो कभी मिलिया भी नहीं मैनू, या कभी वो मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, तो एवं एडा नुकसान करना। बड़ा सोहना घर है, मेरे राज की शान है, इसलिए हुण गिराओ ना उन्होंने। वजीर हसदा होया चला गया कि कल शामी राजा गिराण का हुक्म दे रहा सी, हुण राजा कहता गिराओ ना, मेरे देश की मेरे नगर की शान है। हुण वजीर ने उत्थे देखा कि फर्क कित्थे पै गया। इदां ही तुहानूं कहांगे, कई बार बंदा कहता ना मेरा मालिक, मेरा ना ऑफिस का मालिक बड़ा बुरा है, मेरे नाल बुरा ही सलूक करता है। वो बुरा सलूक इसलिए करता क्योंकि तुसीं अपने वालों बुरी फीलिंग भेज रहे हो कि बुरा है, बुरा है, बुरा है। जे पहले ही तुसीं किसी वास्ते अपने अंदर फैसला कर लेंदे हो ये बुरा है, तो याद रखो उन्हां तुहाडे नाल बुरा ही बिहेव करना, क्योंकि तुहाडी जिद्दां दी एनर्जी जानी ना, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होंदी है। शीशे मोहरे जिद्दां दा मूँह बना के जाना, शीशे ने उही दिखा देना तुहानूं। फिर ये ना क्यों लै, जिद्दां कहंदे ना नत्थू लाल गया फोटोग्राफर दे कोल, कहंदा लै आ मेरी फोटो खिच दे। नत्थू लाल ने जदों फोटो खिंची, अपने फोटोग्राफर ने नत्थू लाल की फोटो खिंची, नत्थू लाल ने देखी, कहंदा आ किदां दी फोटो, इत्थे मैं बांदर वर्गा दिसदा है। वो कहंदा महाराज जिद्दां दी शक्ल उदां दे दिसने है, जे है ही शक्ल बांदर वर्गी तो बांदर वर्गे दिसने। हुण फोटो ने तो कैमरे ने तो उही पेश करना जो हकीकत है, इत्थे मैं कोई हथ नाल तां बनाया नहीं है। सो दसना की चाहते, हमेशा बंदा दोष दूजे नूं दिंदा किदां दी, पर यह नहीं देखता कि जो मैं इधरों करना है ना अग्गों रिजल्ट भी मैनू उदां दा मिलना है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो। जे असीं सोचते रहांगे मैं ठीक नहीं होना, मैं ठीक नहीं होना, तो फिर वाकई तुसीं ठीक नहीं होना। जे तुसीं सोचते रहो कि मैनू कामयाबी नहीं मिलनी, तो वाकई कामयाबी नहीं मिलनी, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होंदी है। द लॉ ऑफ गिविंग, जो तुसीं देना है, जैसी तुसीं सोच रखनी है, उही तुहानूं कई गुना होके मिलना है। इसलिए अज तो ताही तो जीसस क्राइस्ट ने बाइबल के अंदर बड़ी प्यारी लाइन आती है कि जो तुसी अपने वास्ते चाहते हो उही अपने पड़ोसियों को दो। पड़ोसियों का मतलब ये नहीं कि घर के पड़ोस में, पड़ोसियों मतलब जो भी तुहाडे कोल खड़ा है, तुहाडे दाएं बाएं जिन्हों भी तुसी मिलते हो, उन्होंने उही दो जो तुसी अपने वास्ते चाहते हो। जे तुसी अपने वास्ते इज्जत चाहते हो तो उन्होंने इज्जत दो, क्योंकि जो किसी को इज्जत दोगे तो अगला भी तुहानूं रिटर्न में रिस्पैक्ट ही देगा। हुण ये तो हो नहीं सकता किसी को तुसी बेइज्जत करो तो उहदे कोलों इज्जत लभो, ये तो हो सकती है कभी कि किसी को तकलीफ दो तो उहदे कोलों खुशी लभो, किसी को नफरत करो तो उहदे कोलों प्यार लभो, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि द लॉ ऑफ गिविंग, ये लॉ है, ये नियम है कुदरत का, ब्रह्मांड का, कि जो तू देना है वही पाना है। इसलिए तो हुजूर मोहम्मद साहब ने भी किया है कि जिसने मांगना शुरू किया उसने मोहताजी का दरवाजा खोल लिया, वो सारी जिंदगी मोहताज ही रहेगा। और जिसने सदका देना शुरू किया उसने रहमत का दरवाजा खोल लिया, वो कभी मोहताज नहीं होगा। ये हुजूर दे वचन है, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उन्हां दे वचन है कि जिसने मांगना शुरू किया उसने मोहताजी का दरवाजा खोल लिया, वो सारी जिंदगी मोहताज ही रहेगा। इसलिए कभी तुसी देखो आ जेडे रोडां ते खड़े मंगते हैं ना, ये अज भी मंग रहे हैं, 2 साल पहला भी मंगते सी, उस तो पहला भी मंगते सी, और अगे भी जब तक इन्होंने जीना मंगी जाना है, क्योंकि ये मंगते बन गए। समझदे हो कि नहीं? जदों बंदा मंगना शुरू कर दिंदा है ना तो कहते वो मोहताजी का दरवाजा खोल लैंदा। मंग मंग के बंदा कभी शाह नहीं हो सकता, फिर वो सारी जिंदगी मोहताज ही रहता है। तो जिन्हें सदका देना शुरू कर दिता, जिन्हें सदका देना शुरू कर दिता, सदके का मतलब होंदा दान करना, रब दे रस्ते खर्च करना, कहते उन्हें रहमत का दरवाजा खोल लिया, फिर वो जिंदगी च कभी मोहताज नहीं होएगा। कहते जिसने सदका देना शुरू किया उसने रहमत का दरवाजा खोल लिया, वो कभी जिंदगी में मोहताज नहीं होगा। जिहड़ा रब दे रस्ते खर्च करना सीख गया, फिर उन्हें वो रहमत का दरवाजा खोल लिया कि जिंदगी च तंगी उन्होंने कभी आएगी नहीं। समझना जरा,
एक बड़ी मशहूर किताब है द सीक्रेट। ऑस्ट्रेलियन यानी ऑस्ट्रेलिया की लेखिका है जिसने वो किताब लिखी है, रोंडा वरन ਉਹਦਾ नाम है द सीक्रेट। वो अपने जीवन का दसदी है कि वो ना ये लाइन जो पढ़ी ना कि जिन्हें सदका किया उन्हें अपने वास्ते वो दरवाजा खोले फिर कमी नहीं आती। कहते उन्हें अजमा के देखा द लॉ ऑफ गिविंग नूं। वो कहती मेरे सिर ते बैंक का 25,000 का कर्ज सी, $25,000 का अमेरिकन डॉलर का कर्ज सी, तो मैनू किते भी कोई काम नहीं बनता सी, हर पासे परेशान सी मैं। तो जो मैं लाइन पढ़ी द लॉ ऑफ गिविंग, तो उस वेले बड़े सालों तो मैं कोशिश कर रही सी, पर बैंक का पहले मेरे सिर कर्ज, कोई दूजा बैंक मैनू लोन देने को तैयार नहीं सी। तो फिर मैं की कीता, मेरे पर्स में $50 सी, सिर्फ $50 सी मेरे पर्स में। ये ਉਹਦੀ जीवनी दस रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ सर्च कर सकते हो जाके कि वो $50 ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ मैं जो बचे हुए सी सिक्के ले, और सिक्के लैके मैं सोचा ये मैं दान ही करने हैं, और कहती मैं चली गई इस भाव नाल मैं दान करने हैं। और वाकई वो $50 मैं जिहड़ा भी मंगता मिलिया ये कह के नहीं मंगते नूं दे रही हैं, ये कह के मैं कुदरत नूं दे रही हैं, क्योंकि हर विच उही तो है जिद्दां संत पलटू दास ने कहा ना, जिद्दां शुरू च दसिया तैनूं, जिद्दां शुरू दसिया संत पलटू दास जी ने वो शब्द की कहते संत पलटू दास, याद है कि नहीं? एक बार फिर याद करा दिए। पलटू नेड़े साच के झूठे से है दूर, दिल में आवे है नजर उस साहिब का नूर, उस साहिब का नूर कहां को खोजन जावे, घट में रहा समाए दर्श सतसंगत पावे। कहते सब के अंदर ਉਹਦਾ ही तो नूर है। इसलिए जदों तू सोचेगा मैं इंसान ਨੂੰ नहीं दे रहा, मैं अपने रब ਨੂੰ दे रहा। कहते मैं देना शुरू किया, वो $50 मैं दान किए, गिविंग दिते मैं, और शाम ਨੂੰ ही मैनू बैंक तो कॉल आ गई कि तेरा 25,000 का कर्ज असी पास कर दिता है। जरा गौर करना, ये ਉਹਦੀ अपनी बयान है कि जदों मैं कुदरत के नां ते देना शुरू कर दिता तो मेरे जीवन चो पैसे की तंगी दूर हो गई, पैसे की परेशानी दूर हो गई। क्योंकि यही तो हजूर कह रहे हैं, जे तू रब के नां ते 1 रुपया खर्च करता तो कई हज़ार गुणा होके तेनू मिलता भी। पर यह उदों ही पता लगता है जदों बंदा अजमा के देखता इस लॉ ऑफ गिविंग में। ये तो बंदा सोचता जदों मैं दे रहा हाँ तो बाहरों तो लगता मैं दे रहा मेरा घट रहा है, पर कुदरत के घर दे विच वो घट नहीं रहा होंदा, वध रहा होंदा है। जिद्दां कहते हैं कि किसान एक बोरी खेत नूं दे रहा, उन्होंने लगता मेरे घर च एक बोरी घट रही है, पर एक कुदरत जानती है कि एक बोरी जी दिती है ना वो कई हज़ार गुणा हो के वापस आनी भी है। वो वध रहा है, घट नहीं रहा, क्योंकि देखने को लगेगा घट रहा है, पर कुदरत के घर च वो चीज़ वध रही है, कई हज़ार गुणा होकर मिलनी। इसलिए कभी अजमा के देखो कि रब के रास्ते इंसान जिदा गुरुआ ने कहा है कि एक गुल्लक रखो, जे असीं ये सोचिए कि चाहे 10 पाइए 5 पाइए मैं रब के रास्ते दान करना है, नेक रास्ते खर्च करना है, फिर तुसीं देखो तुहाडे जीवन च पैसे की कमी नहीं रहेगी कभी। इस बरकत आती है, रहमत आती है। इनू कहते हैं दूसरा नियम लॉ ऑफ जिहड़ा है गिविंग, देना। और तीसरा है लॉ ऑफ वननेस, कहते ये समझ, क्योंकि कहते ना गॉड के भी 3 अक्षर है, पहला जी फिर ओ फिर डी। जी तो गिविंग भी आता कि रब सबनू देण वाला ही है। वैसे तो कहते जी ते जनरेटर, ओ ते ऑपरेटर और डी ते डिस्ट्रॉयर। जनरेट यानी पैदा करने वाला, ऑपरेट यानी चलाने वाला, तो डी डिस्ट्रॉयर करने वाला यानी खत्म करने वाला। वो गॉड ही एक कोई शक्ति है जो जन्म भी दिंदी है, पालना भी करती है और सानू दुनिया तो लै भी जाती है, वो गॉड है। पर इत्थे गिविंग भी गॉड के नाल ही जुड़िया, क्योंकि गॉड देना जानता है। और जो ऐसी भी देने की भावना रखते तो असीं गॉड के नाल एक हो जाते, वो एनर्जी नाल साडी एनर्जी मिल जाती। तो फिर अगला लॉ आ जाता लॉ ऑफ वननेस। वननेस का मतलब कि असीं सारे इक्को ही शक्ति नाल जुड़े हुए हैं, इत्थे कोई भी एक दूसरे तो अलग नहीं है। जिद्दां पत्ते नज़र आते अलग अलग, पर जुड़े हुए इक्को ही जड़ के नाल है, इक्को ही जड़ तो उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पानी मिलता है। इसी तरह इक्को ही परमात्मा साडे सारिਆਂ ਦੇ अंदर वसदा है। और जो ये चीज़ में असीं समझना शुरू कर देंगे ना, तो साडे अंदरों नफरत बैर विरोध तो उद्दां ही मिट जाती है। और जिद्दां पहला दसिया ना, जे तुसीं किसी को खुशी दिंदे हो तो तुहानूं खुशी क्यों मिलती है? क्योंकि द लॉ ऑफ वननेस, क्योंकि तुसीं सारे किते ना किते अंदर एक नाल ही जुड़े हो। जो उन्होंने खुशी मिलती है तो किते ना किते खुशी
ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਅ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਵਨਨੈਸ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਲਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਰਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਾਈਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਰਾ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਵੱਟਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਵਨਨੈਸ। ਔਰ ਵਨਨੈਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਪਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇੜ ਗਿਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪੇੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪੇੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੇੜ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਵਨਨੈਸ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਵਨਨੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਵਨਨੈਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਡੀ। जरा गौर करना, गिविंग, वननेस और डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब है नियम, नियम के अंदर चलना। इसलिए कुदरत के अपने नियम है, अपने जीवन के नियम के अंदर हमेशा चलीए। क्योंकि जदों असी जदा हजरत अली बैठे सी, किसी ने कहा महाराज मैं बड़ा परेशान हाँ, मेरे जीवन च बड़ियां तकलीफां, बड़े दुख है। तो हजरत अली कहते परेशान बंदा उदों ही होंदा जदों बंदा अपने शान तो परे चला जाता है, अपनी शान तो परे चले गए। जिदा बंदा कहता मैं पखे तो परे चला गया तो मैनू गर्मी लगन लग पई, पखे के थले आया तो मैनू ठंडी ठंडी हवा मिल रही है। वो कहते तेरी भी एक शान है, जदों तू अपनी शान तो परे हो जाता है, पिछे हो जाता है, तो तेरे जीवन में परेशानियां आंदियां है। जदों तू अपनी शान के अंदर रहिंदा है तो फिर तेरे जीवन में सदा खुशियां रहिंदियां हैं। तो हुण जरा सोच के देखो हजरत अली ये गल क्यों कह रहे हैं। इस बड़ा राज है कि तुहाडे जीवन की शान काहदे विच है। तुहाडे जीवन की शान सच्चाई च है या झूठ विच? तुहाडे जीवन की शान ईमानदारी च है या बेईमानी च? तुहाडे जीवन की शान वफादारी च है या बेवफाई च? तुहाडे जीवन की शान काहदे विच है? जरा सोच के देखो। तुसीं किहनूं कहोगे ये बंदा बड़ा शानदार है,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਚੌਥਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗਿਵਿੰਗ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਵਨਨੈਸ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੱਗੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਅੱਛੇ ਨਿਯਮ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਿਆਉਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸੀ? ਚੌਥਾ। ਹੁਣ 2 ਨਿਯਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ 5ਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫॉर एवरी ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫॉर एवरी ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਣ, ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀ ਸੋਚ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਡਾਕਟਰ ਜੋਏ ਡਿਸਪੈਂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਪਲੈਸੀਬੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਜੋਏ ਡਿਸਪੈਂਜਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 2 ਅਜੀਬਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਜੀਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕੋ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਮਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਘਟ ਗਏ।
यानी इन्होंने पूरा लिखिया है कि किन्ने हज़ार रह गए, किन्ने हज़ार रह गए, पर इतने शॉर्ट च दसन लगे कि पहला कहते 1,22,000 जो टेस्ट कराए बुखार सी, टेस्ट कराए 1,22,000 सैल, तो डॉक्टर कहता तुहाडा सैल घट रहे हैं, डॉक्टर ने दवाई दी। फिर कहते अगले दिन टेस्ट कराए तो 77,000 सैल आए रिपोर्ट में कि 1,22,000 तो 77 यानी 77,000 हो गए। फिर कहते डॉक्टर ने बढ़िया दवाई दी, वो दवाई खाधी तो फिर उतो अगले दिन चेक कराए तो 64,000 नहीं 69,000 हो गए। यानी दवाई खाने के बावजूद भी सैल घट रहे सी। तो फिर कहते डॉक्टर ने कहा कि दवाई ना फर्क नहीं पैना, तुहानू एडमिट होना पैना है क्योंकि तुहाडे सैल ही 69,000 रह गए, हुण तां तुहानू एडमिट ही होना पैना है। तो कहते उस वेले फिर मन च आया लेटे लेटिया, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं सी, लेटे लेटे आया कि डॉक्टरों की दवाई तो खाई जाते हैं, डॉक्टरों को तो जाई जाते हैं, एक बार मालिक की न्याज की बेनती करके देख लीजिए। फिर आप दसते कि मैं उत्थे लेटी लेटी नहीं, मालिक के अगे बेनती की कि सवेर को एडमिट होना है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कल एडमिट हो जाओ जाके। पर मैं सोचा कि कल एडमिट होना ही है क्योंकि सैल घट रह गए है, इसलिए मैं लेटी लेटी ने न्याज की बेनती की कि मालिको रहमत करो, किरपा करो मेरे ते, मैं तुहाडे नाम की खुशी की न्याज देवां, मैनू ठीक करो। फिर दादी कहती जो मैं न्याज सुखी तो फिर न्याज सुखी बेनती की मालिका के चरणों च, तो जो मैं अगले दिन टेस्ट कराया तो सैल 1,10,000 हो गए। जरा गौर कर लो, लिखिया होया इन्होंने कि सैल 1,10,000 हो गए, 59,000 तो सैल 1,10,000 हो गए। तो कहते फिर मैनू पता लगा, और उस तो बाद जो टेस्ट कराए कि डॉक्टर ने कहा कि हुण तुहानू एडमिट होने की जरूरत नहीं क्योंकि तुहाडे सैल बधने शुरू हो गए। तो उसले कहते वैसे भी कहता डॉक्टर साहब तुहाडी दवाई ने नहीं है, मेरी मालिक की रहमत ने सैल वधाए है, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਵਧਾਏ। इसलिए ये जीव है ਤੁਹਾਡੇ सामने एक बार खड़ जाओ ताकि जीवन पता लग जाए, क्योंकि ਤੁਸੀਂ फरियाद लिख के दी और बेनती भी स्पैशल लिखी कि मालको संगत ਨੂੰ जरूर दसो कि एक न्याज की बेनती करने नाल एक रात च मेरे सैल 59,000 तो वापस 1,10,000 हो गए, और हुण उदों दी मैं पूरी तरह फिट है। नाल ये भी दसिया कि सवेरे उठी तो मेरा शरीर बिल्कुल हल्का सी, हाँ मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया और हुण मैं बिल्कुल ठीक हाँ। ये मालिक की रहमत है। इसीलिए दसिया कि अगर साडे अंदर विश्वास है ना तो जिहड़ा काम उहदी रहमत ने करना है, क्योंकि उहदी रहमत तो ही असीं सारे बने हुए हैं, और जदों उहदी रहमत नाल असीं अपने आप को जोड़ दिंदे हैं तो फिर असंभव भी संभव हो जाता है। पर फर्क कित्थे पैंदा साडी सोच अंदर, जदों बंदा सोच लैंदा है जिद्दां पहले दसिया मैं हार जाना है, मैं ठीक नहीं होना, मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, जदों इदां दीयां नैगेटिव गल्लां ते असीं यकीन करदे हां तो इहदा मतलब सानूं अपने रब दी रहमत ते विश्वास है नहीं, और फिर जिद्दां दी साडी सोच होनी है ना उदां दा रिजल्ट भी सानूं मिलना है। इसलिए इत्थे क्या थिंक पॉजिटिव फॉर एवरी सिचुएशन, जिद्दां दी मर्जी जीवन च सिचुएशन आ जावे पर हमेशा पॉजिटिव सोचो। जे बीमारी भी है तो पॉजिटिव सोचो कि सब ठीक होएगा, जे दुख आया है तो दूर भी होएगा, जे मुश्किल आई है तो ठीक भी होएगी। इहनूं कहते थिंक पॉजिटिव, हर वेले सकारात्मक सोचना किद्दां दी भी सिचुएशन होवे, क्योंकि अच्छी सिचुएशन में तो हर कोई चंगा सोचता है, पर कहते हैं कि जो सिचुएशन बुरी होवे ना, फर्ज करो जिदा हम इन्होंने डॉक्टर ने कहा सैलो 69,000 रह गए, 69,000 रह गए, तो हुण जो उत्थे सोचते हुण मैं मर गई, हुण मैं मर गई, तो फिर मरना ही सी, क्योंकि सोच कादी सी नैगेटिव, मरण की तरफ ध्यान सी। पर जो सोचिया न्याज की बेनती की कि मेरे मालिक की रहमत मैनू ठीक करेगी, तो ध्यान किधर चला गया रहमत की तरफ, और रहमत की तरफ जो ध्यान गया तो फिर वो रहमत ने ठीक भी कर दिता। इसलिए तुहाडा जिधर ध्यान हुंदा है ना उही चीज़ तुहाडे जीवन च आनी शुरू हो जाती है। सो थिंक पॉजिटिव। इसलिए अज कहो कि अज तो मैं हमेशा पॉजिटिव सोचना है, चंगा ही सोचना है, अच्छा ही सोचना है, अज तो मैं हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा जे सोचांगे तो रिजल्ट भी आएंगे, क्योंकि जिद्दां दसिया ताजमहल पहला सोच च बनिया फिर हकीकत हुई। हर चीज़ पहला सोच च बनती है, वजूद में तो बाद चों आती है। अज सोचो, विश्वास रखो, और फिर वो चीज़ मिलेगी भी जरूर, पर वो थोड़ी मेहनत भी करने की जरूरत है।
ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾਓ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਵੇ, ਅੰਦਰ ਮਨ ਬੁਰਾ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਲਵਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਆਣੀ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਲਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਹੱਸੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਚਪੇੜਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਲਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਐਸੀ ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਸੀ ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਤਗੜੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੱਸ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹੋ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣ, ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੱਸ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਢ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫॉर ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਨਿਯਮ ਦੱਸਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਥੈਂਕਸ ਗੋਡ ਫॉर ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕਸ ਗੋਡ ਫॉर ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕੋਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਚਨ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਬੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ ਦੀ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਵਸਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੂੰਗੇ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੱਬਾ ਇਹ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਦਰਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਪੇਨ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਹੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਭਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 6ਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇਹ ਅਪਣਾਓ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗॉड, ਥੈਂਕਸ ਗॉड ਫॉर एवरीथिंग। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਾਏਗਾ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੀਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਮਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਸਲਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਛੱਡੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਡਰ ਛੱਡੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਐਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੀੜੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।
ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾ ਦੀ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।